তাহলে কি আমেরিকা তৈরি ছিল যে যুদ্ধবিরতিটা ঠিক যেদিন পর্যন্ত সেই দিনটা পেরিয়ে গেলেই তারা অ্যাটাক করবে? দেখো, এটা আমার মনে হয় না কি একটা আগের থেকে প্ল্যান করা ছিল। কিন্তু এই সমস্ত টার্গেট যে ম্যাক্সিমাম, ইন্দিরা তুমি বললে, ম্যাক্সিমাম টার্গেট হচ্ছে অ্যালং দি কোস্টাল এরিয়া, যেখানে হিট করে এই স্টেট অফ হরমুজের ওপরে যে মুভমেন্ট গুলো হচ্ছে, সেই মুভমেন্ট গুলোর ওপরে একটা রেস্ট্রিকশন করার একটা একটা পলিসি, সেখানে বেশিরভাগ হিট হলো। আর চাবাহারকে কেন আমি হাইলাইট করতে চাইছি, চাবাহার বন্দরের মধ্যে আমাদের যেমন এয়ারপোর্টের মধ্যে কন্ট্রোল টাওয়ার থাকে, সেখানে চাবাহার বন্দরের মধ্যে সামুদ্রিক জাহাজগুলোকে কন্ট্রোল করার যে টাওয়ার থাকে, সেই টাওয়ারকে কিন্তু হিট করেছে, মিসাইল দিয়ে হিট হয়েছে। সেটা কিন্তু একটা বড় ড্যামেজ। তার মানে স্ট্রেট অফ হরমুজের থেকে আরম্ভ করে গালফ অফ ওমানে যে জাহাজগুলো আসছে, সেই জাহাজগুলোকে এই কন্ট্রোল করতে হয় কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে, চাবাহার বন্দর থেকে। এই কন্ট্রোল টাওয়ার হিট করার ফলে এই কন্ট্রোলিংটা ইরানের পক্ষে ডিফিকাল্ট হবে। তার মানে আমেরিকা সিলেক্টেড, ইউএস সিলেক্টেড টার্গেটকে উপর কিন্তু হিট করতে, মেনলি টু টেক কন্ট্রোল অফ স্টেট অফ হরমুজ। আর ভেতরে যে দু একটা টার্গেটের ওপরে হিট করেছে, যেটা রাইটলি তুমি বললে, সেখানে কিন্তু ইরানের ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে, 4 থেকে 5 জনের সেখানে কিন্তু জানা গেছে যে ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে। তার মানে আমেরিকা ফুল স্কেল এসকালেশনের মধ্যে যায়নি, তারা সিলেক্টেড টার্গেটের উপরে হিট করেছে। মেবি কি ইরানকে একটা আবার শিক্ষা দেওয়ার জন্য, যে তোমরা যদি গালফ অফ হরমুজের উপরে এই কমার্শিয়াল জাহাজের উপরে স্ট্রাইক করো, আমরা কিন্তু এই সিজ ফায়ার মানি না, ভায়োলেশন করে আমরা ইরানের মধ্যে স্ট্রাইক করব। আমার মনে হয় সেইটাই এটার উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা একটা ফুল স্কেল এসকালেশন আমেরিকা চাইবে না এই সময়ে এই এই ফুল স্কেল এসকালেশন করতে। একদম স্যার, আমরা একটু শোনাই যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কি বলেছেন, তার কি বক্তব্য। তিনি ইরানকে নর্দমার কীটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কি বলেছেন শোনাই। Is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. And if I make a deal with him, we have a deal. And he goes out, he talks. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. We make a deal. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. There's something wrong with them. They're cuckoo. As far as I'm concerned, it's over. Talks won't resume after we get through the funeral proceedings. What? Does this mean that talks with Iran will not resume? I don't care. They can talk, but I think they're wasting their time. They're a bunch of lying guys. I do my whole life. That's all I do is deals. My whole life that's how I became president. I guess that's a deal too, right? But I made a lot of money. I had a lot of great success, tremendous success. Everything I did, I was successful. And I deal with these guys, and I say this is from a different school. They're liars. They're cheats. They're sick people. They've hurt their people. They killed 54,000 people as of now that were protesting. You know, when people say, how come they haven't taken over? They can't take over because they're dead. They killed them. Nobody's going to take over. They have no guns, and the other side has machine guns. And they're killing them. The press doesn't report it. But they're bad people. They're bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it. I don't like these people. You know that? I like him. I like the leaders. I think all of these leaders. Great. And they love I think they didn't treat the United States fairly for many years, but that's okay. But they're... স্যার, কতগুলো বিশেষণ মানে খুব স্পষ্ট করে শোনা গেল, সেটা হচ্ছে দে আর চিটার, দে আর লায়ার,
এবং তাদেরকে নর্দমার কিটের সঙ্গে তুলনা করলেন। কিন্তু এখানে ইরান কোথায় গিয়ে তাদের কথা তারা ভঙ্গ করেছে, মানে এই চিটার বা লায়ার বলার পেছনে কোনো আদৌ যুক্তি আছে কি? দেখো, আমার মনে হয় ডোনাল্ড ট্রাম্প যা বলেন তার 50% উনি কি বলেন উনি নিজেই জানেন না। সেটা পরবর্তীকালে বোঝা যায় যে উনি যা বলেছেন সেটাকে আবার পরে কন্ট্রাক্ট করেন। কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে হবে, উনি যে ধরনের স্টেটমেন্ট দিচ্ছে বাইরে সবার সামনে, সেটা কিন্তু ইরানের পক্ষে অত্যন্ত অপমানজনক তারা মনে করে। তারা আমি ব্যাক করে নিয়ে আসছি যে ফিউনারেল যে সেরিমনিটা হচ্ছিল আয়াতুল্লাহ খমেনির 7 দিন ধরে, সেই সেরিমনি যখন চলছিল তখনও কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, কিন্তু আমি যদি চাই এখন কিন্তু সম্পূর্ণ ইরানকে ধ্বংস করে দিতে পারি। যেখানে লক্ষ লক্ষ ইরানিয়ানরা জড়ো হয়ে এই ধরনের একটা মুভমেন্ট সেখানে করলো, যে বিশ্বব্যাপী কোনো সেলিব্রিটি ফিউনারেল সেরিমনিতে এই ধরনের একটা মুভমেন্ট কিন্তু সেখানে হয়নি। সেটা একটা ইরানের পক্ষে, ইরান একটা সলিডারিটি প্রুভ করলো পুরো বিশ্ববাসীর কাছে যে আমরা কিন্তু অ্যাজ এ দেশ, যতই আমাদের মধ্যে ডিভিশন থাকুক ডিফারেন্ট সেক্টরের মধ্যে, আমরা কিন্তু আমাদের দেশের সুরক্ষার জন্য সব এক, আর এক হয়ে প্রতিরোধ করবো। আরেকটা আমার অবজারভেশন হচ্ছে, সেখানে দেখো বহু যারা সেখানে ছিল, যারা ডেমনস্ট্রেট করছিল, তারা লাল পতাকা দেখাচ্ছিল। দেখো, লাল পতাকা হচ্ছে যখন প্রতিশোধ নিতে চায় কোনো অ্যাকশনের, সেই প্রতিশোধের একটা প্রতিফলন। তার মানে আয়াতুল্লাহ খোমেনির আর তার ফ্যামিলিকে যেভাবে মারা হলো, তার প্রতিশোধ কিন্তু এখনো ইরানিয়ানরা চাইছে যে আমরা এর প্রতিশোধ নেব। সেটা একটা আবার এদের মরালি একটা ফ্যাক্টর, যেটা ইরানকে আমেরিকা বা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখে অত্যন্ত ডিফিকাল্ট। যেখানে পাবলিক, একটা জনসাধারণ যেখানে এক হয়ে একটা দেশের জন্য অন্য দেশের এগেনস্টে বলে বা কথা বলে, সেই দেশকে ব্রেক করা অত্যন্ত মুশকিল। সেটা কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প বা ইসরায়েল বোঝে। আর যার ফলে আমার মনে হয় না যে, যেটা বললে যে এর থেকে বেশি এসকালেশন এই এই অ্যাকশনের পরে হবে। এটা যেহেতু ইরান ওই 3টে কমার্শিয়াল জাহাজের উপরে স্ট্রাইক করলো, তার একটা প্রতিশোধের জন্য আমেরিকা একটা মেসেজ দিল যে তোমরা যদি গালফ অফ হরমুজের মধ্যে এই ধরনের কমার্শিয়াল জাহাজের উপরে স্ট্রাইক করো আর হরমুজকে নিজেরা কন্ট্রোলে রাখতে চাও ফুললি, তাহলে কিন্তু আমরা স্ট্রাইক করব, আর সিলেক্টেড স্ট্রাইক করব। যদিও ট্রাম্প বলছে আমরা সিভিলিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্রাইক করে ডিস্ট্রয় করব। একদমই একদমই আমরা এই জায়গাটাতে এবার একটু আলোচনায় আসবো। স্যার, আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন।